جناب فتح اللہ خان صاحب منسٹر انفارمیشن اور پلاننگ کو گلگت پریس کلب میں اپنی منسٹری سنبھالنے کے بعد پہلی بار آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ میں جناب منوع صاحب کو بھی گلگت پریس کلب میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پریس کلب میں آج تقریباً ہمارے صحافیوں کی کمیونٹی تقریباً پوری کی پوری یہاں پہ موجود ہے، اور پریس کلب کے جو فتح اللہ خان صاحب اپنے خطاب کے بعد محدود نوعیت کے سوالات بھی ہوں گے، تو اس وقت میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ 1 بائی 1 جو ہے وہ سوالات کریں. میں جناب فتح اللہ خان صاحب کو سب سے پہلے تو MNA منتخب ہونے پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں. ان کے MNA منتخب ہونے پہ مجھے ورلڈ کپ 2002 کا وہ 92 کا جو ہے کوارٹر فائنل یاد آ رہا ہے، جب پاکستان صرف پوائنٹس کی بنیاد پہ جو ہے کوارٹر فائنل میں پہنچ سکتا تھا، اور بالآخر پاکستان پہنچا. اور پورے ورلڈ میں کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیتے گا، اور جس طرح عمران خان ورلڈ کپ جیت کے لایا 92 میں، سیم اسی طرح فتح اللہ خان صاحب حلقہ 2 کو ون کر کے میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ ہی جیتنے کے مترادف تھا. حلقہ 2 میں جتنے بھی تجزیہ نگار تھے سب کی یہ رائے تھی کہ بہت ٹف کمپٹیشن ہے، اور تینوں امیدوار جو ہیں وہ ہارڈ فیورٹ تھے. بہرحال جیسے نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل میں شکست ہوئی تھی، اسی طرح فتح اللہ صاحب نے جو ہے یہاں پہ اپنے 2 مخالف کینڈیڈیٹ پر فتح حاصل کی اور MNA منتخب ہو گئے. ہم انہیں پھر ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہیں تمام کمیونٹی کی طرف سے. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا خاص نامہ ہے جو میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں سینٹرل پریس کلب گلگت کے صدر کی حیثیت سے اور اپنی کابینہ و ممبران کی جانب سے آپ کو پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گلگت کے صحافیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جناب والا، گلگت پریس کلب کے قیام سے اب تک تقریباً 27 سال گزرنے کے باوجود گلگت بلتستان سطح پر اس پریس کلب اور مقامی صحافیوں کو درپیش مسائل کی طرف صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہاں مقامی صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی اور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہیں حکومتی اقدامات کی بھی بروقت تشہیر نہیں ہو پاتی. اس خطے کے صحافیوں کی گلگت بلتستان کے ہم جد ترقی میں بھرپور کردار بھی رہا ہے، اور انہی صحافی حضرات کی کاوشوں کا ثمر آج گلگت بلتستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان اسمبلیوں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں. لیکن صحافی حضرات کی مسائل جو کہ تو اس زندہ حقیقت کو بھی عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے کہ صحافت حکومت کا اہم ترین ستون ہے، اور اسے ریاست کا چوتھا ستون بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قومی شعور کے لیے معاشرے اور سماج کو سنوارنے اور ادارے بہتر بنانے میں صحافی اہم کردار ادا کرتے ہیں. جناب والا، سینٹرل پریس کلب کی جانب سے ان مسائل کے حل کے لیے آپ سے عمل درآمد کی توقع رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کرتا ہوں. امید ہے ان گزارشات پر فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے. نمبر 1، گلگت پریس کلب کی طرف سے گلگت بلتستان پریس فاؤنڈیشن ایکٹ، جو کہ اسمبلی سے متفقہ طور پر پاس شدہ ہے، اس کی فائل اسمبلی سیکریٹریٹ اور محکمہ قانون کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی ہے. سابق اسپیکر فدا محمد ناشاد نے صحافت دشمنی کے ایک انمٹ مثال قائم کرتے ہوئے محض ایک لفظ کی وجہ سے فائل بغیر دستخط کے محکمہ قانون کو بھجوا دیا، جو کہ سیکرٹری قانون نے مبہم قرار دے کر لفظ سپورٹ کی جگہ منظور لکھوانے کے لیے واپس سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دی. آپ سے درخواست ہے کہ اسمبلی کے آنے والے سیشن میں سپورٹ کی بجائے منظور کا لفظ لکھ کر منظوری کے لیے گورنر کو بھجوایا جائے، اور گورنر سے منظوری حاصل کر کے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے.
नंबर 2, पाकिस्तान भर में सहाफ़ियों को उनकी पेशा वराना अमूर की अंजाम दही के लिए हुकूमत की जानिब से प्रेस क्लबों को सालाना ग्रांट दी जाती है। नीज़ मुल्की व बैनुल-अक़वामी दौरों में सहाफ़ियों को कवरेज के लिए भी नुमाइंदगी दी जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को इससे भी महरूम रखा जाता है, जिसकी वजह से मुल्की व बैनुल-अक़वामी मुआहिदात के अवाम को भनक तक नहीं पड़ती। लिहाजा प्रेस क्लब के मेंबरान को भी मुल्की व बैनुल-अक़वामी दौरों में शामिल किया जाए। और गुज़िश्ता 2 सालों से सेंट्रल प्रेस क्लब को सालाना 5 लाख ग्रांट दी जाती है, जो कि ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुतरादिफ है, जिससे क्लब के सालाना बिजली का बिल और इंटरनेट अखराजात भी पूरे नहीं होते। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि प्रेस क्लब की सालाना ग्रांट कम अज़ कम 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाए। नंबर 4, सहाफ़ियों के इस्तेदाद कार और पेशेवराना सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मौजूदा और गुज़िश्ता बजट में खती रकम रखी गई थी, लेकिन इस रकम से एक पेनी भी सहाफ़ियों पर खर्च नहीं की गई। नीज़ ये रकम किस मद में खर्च हुई, इसकी भी हम इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। नंबर 5, सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए गुज़िश्ता बजट में खती रकम रखी गई थी, जिसका आज तक कोई इल्म नहीं हुआ और किसी एक आमिल सहाफ़ी को भी सेहत कार्ड तक जारी नहीं किया गया। 6, मुल्क भर में सहाफ़ियों को उनकी पेशा वराना सरगर्मियों की अंजामदही के लिए ट्रांसपोर्ट और सरकारी रेस्ट हाउसेज में 50% रियायत दी जाती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी इस सहूलत से महरूम हैं। गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नेटको की बसों में गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों के लिए 50% रियायत दी गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह सहूलत ख़त्म कर दी गई है। इसे फौरी बहाल किया जाए। नीज़ महकमा इत्तलाआत की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए इक़दामात का जिक्र तो सुन रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आमिल सहाफ़ियों और जुज़वक्ती सहाफ़ियों से में तफ़रीक़ करना मुश्किल होता है। आप चूँकि पहली मरतबा मुंतखब मेंबर असम्बली की हैसियत से आपके पास इंफॉर्मेशन का कलमदान भी आ चुका है, इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में आमिल सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने के अहकाम सादर फरमाएँगे। इस सिलसिले में महकमा इत्तलाआत को प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को ऑन बोर्ड लिए बगैर कार्ड जारी न करने की हिदायत भी दी जाए। नंबर 7, मुल्क भर में सहाफ़ियों के लिए मीडिया कॉलोनी बनाकर प्लाट दिए गए। गिलगित के सहाफ़ियों के लिए भी मीडिया कॉलोनी का ऐलान किया गया, जो गुज़िश्ता 8 सालों से इल्तवा का शिकार है। लिहाजा गिलगित प्रेस क्लब के नाम पर मीडिया कॉलोनी के लिए फौरी ज़मीन अलाट की जाए। नंबर 8, सेंट्रल प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का एक एक्सपोजर ट्रिप इस माह के आखिर तक लाहौर जा रहा है, जिसके लिए प्रेस क्लब को एक माली मामूनत की भी दरकार है। आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से खसूसी माली मामूनत के साथ नेटको से 10 यूम के लिए एक हाईरूफ वैगन जो है वो हमें फराहम करा दें, ताकि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनका वो एक्सपोजर ट्रिप जो इस्लामाबाद और लाहौर तक मुहित है, तो ये हम इसको मुमकिन बना सकें। लास्ट में एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और साथ साथ एक PTI की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी, उसकी एक दफ़ा फिर मैं याद दहानी कराना चाहूँगा कि बाबर ऐवान साहब के साथ आप लोग की एक यहाँ पे एक गैदरिंग हुई थी, वहाँ पे प्रेस क्लब गिलगित के लिए 5 लाख के अनाउंसमेंट की गई थी, जो आज तक हमें वसूल नहीं हुई, ये PTI की तरफ से थी। तो काइंडली इस पे भी बाबर ऐवान और मुतलका जो लीडर रहनुमा हैं उनसे आप एक उनकी याद दहानी कराते। उन्होंने कहा था कि गवर्नर साहब ये चेक देंगे, लेकिन गवर्नर साहब अभी तक वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उस पर भी जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है वो भी प्रेस क्लब को दिलाई जाए। तो मैं तमाम साथियों की तरफ से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवर टू गुजरात साहब। सर, यकीनन हमारा जो सफ़रनामा था वो हमारे मोहतरम सदर साहब ने वो गुजार कर चुके हैं। मैं वज़ीर इत्तलाआत जाने से पहले मैं दावत देता हूँ जनाब वज़ीर कलाम गिलगित बल्तिस्तान नवाज साहब को कि वो, क्योंकि उनका भी बड़ा स्टेक रहता है मीडिया के साथ, मीडिया इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए,
میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب جاوید محمد صاحب. یہی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انتہائی قابل قدر صحافی برادری ہماری جو جرنلسٹک فٹرنیٹی ہے، انتہائی خوشی کا مقام ہے جی کہ آج ہم آپ سے ملنے کے تشریف لائیں اور اس موقع پہ جن نامساعد حالات میں جس ہائی ٹیرن کے ساتھ، جن مشکلات کے ساتھ گلگت بلتستان کے صحافیوں نے پچھلی 3 دہائیاں گزاری ہیں، ان کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت اور گلگت بلتستان کی نو منتخب پی ٹی آئی کی حکومت اور میری طرف سے سرخ سلام. یہاں یہ گزارش کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے پریس یا میڈیا، لیکن جس انداز میں ان کی سپورٹ ہونی چاہیے، جس انداز میں ان کو کیپیسیٹیٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور جس انداز میں توانا معاشرے کے لیے پریس کا کردار رہا ہے، اور اسی انداز میں ریسیپروکلی اگر ان کو سپورٹ دی جاتی رہی ہوتی تو یقیناً معاشرے کی اصلاح، حکومتوں کی اصلاح اور علاقے کی اصلاح اور علاقے کے عمومی مسائل کو جن فورمز تک ڈائریکٹ پبلک نہ پہنچا سکی ہو، منتخب نمائندے نہ پہنچا سکے ہوں، شاید ہمارے یہ دوست یہ جو اپنی قلم کو تلوار بنا کے یہاں کے عمومی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ شاید کر پاتے. لیکن گلگت بلتستان چونکہ یہاں پہ سیاسی ارتقا بھی رہا ہے، یہاں پہ جمہوریت کا ارتقا بھی بڑا انتہائی موضوع نہیں رہا ہے، لیگل فریم ورک کا ارتقا بھی یقیناً اسی طرح رہا ہے ڈماڈول. بالکل اسی طرح یہ جو صحافتی سرگرمیاں ہیں یا صحافت کو صحافت جاننے کا جو ارتقا ہے، حقیقت میں میڈیا کو میڈیا کے شایع نشان درجہ دینے کا جو ارتقا ہے گلگت بلتستان میں، پہلے ناردرن ایریاز پھر گلگت بلتستان میں، تو وہ یقیناً ایک مخدوش صورتحال سے گزرتا رہا ہے. اب یہاں چونکہ اب ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھ گئے ہیں، بعض دفعہ ہم بھی آپ لوگوں کی آواز ہی ہوا کرتے تھے، آپ لوگوں میں سے ہی ہیں. بال واسطہ یا بلا واسطہ جو سٹیزن جرنلزم ہے اس کے آنے کے بعد ہم سب تقریباً جرنلسٹ بن گئے ہیں، اور اس میڈیا کے ارتقاء کے اندر گلگت بلتستان کے عمومی مسائل بالخصوص اور میڈیا کمیونٹی یا جرنلسٹک فٹرنیٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ہم نے ہر فورم پہ کوشش کی ہے، جہاں جہاں ہماری آواز گونجی ہے، جہاں ہمارا لیپ ٹاپ چلا ہے، جہاں ہمارا قلم چلا ہے. تو یہاں سے آگے بھی اگر سسٹمیٹیکلی چیزوں کو چینلائز کر کے، یقیناً اس میں جو ہماری حکومتیں رہی ہیں ماضی کی، انہوں نے بھی کوشش ضرور کی ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر کسی نے بنا کے رکھنی ہوتی ہے کوشش. شاید وہ اب ان کی کوشش کو عملی جامہ پہنانا اور عملی اقدامات جو ہیں جس انداز میں آپ لوگوں کی توقعات تھیں، یقیناً وہ پورے اس طرح سے عملی جامہ نہیں پہنا سکے، عملی اقدامات اگر نہیں اٹھا سکے، تو یہاں سے آگے چلنے کے لیے بھی اگر میری کوشش، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کی طرف سے چیزیں سسٹمیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ تک سجیشنز کی شکل میں، ورکنگ پیپرز کی شکل میں، کانسیپٹ پیپرز کی شکل میں، اس میں بنیادی مطمع نظر جو ہے وہ میڈیا جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور گلگت بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے کے اندر جن کے اکثر اضلاع میں، گلگت بلتستان کے اکثر اضلاع سے آج بھی مطلب وہ جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے سینٹر کے ساتھ یا صوبائی دارالحکومت کے ساتھ، ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے کنسٹرکٹیو سجیشنز جو ہیں وہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے آئیں گی، اور اس طرح سے اگر نشستن گفتن برخاستن نہ ہو اور عملی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ آگے کو لے کے جانے کی کوشش کی جائیں، جس کے اندر حکومت اور صحافی برادری یا صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کی ایفرٹ سے ناجائز کی جائیں مل کے. یہاں پہ جو عجلت کا عنصر ہے اور جلد بازی کا عنصر ہے وہ اگر نہ آئے اور چیزوں کو اسٹڈی کر کے، چیزوں کو دیکھ کے صحیح معنوں میں ایک براڈر لینس کے ساتھ کہ ہم پورے گلگت بلتستان، اب گلگت بلتستان میں جو میرے بھائی گلگت کے اندر صحافتی امور انجام دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے
جتنا ڈھانچے کے آخری کونے میں ایک صحافی جو ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے وہ تلوار بناتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بھی مقدم رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر صوبائی دارالحکومت گلگت کا ایک صحافی ہمارے لیے محترم ہے تو ہسپر کا صحافی جو ہے وہ بھی اتنا ہی محترم رہنا چاہیے۔ تو اس میں جو کلاسیفیکیشن ہے اس پہ پہلی چیزیں یقیناً آپ دوستوں نے ہی کرنی ہے، اور سسٹمیٹیکلی چیزوں کو چینلائز کر کے ہمارے ساتھ اکثر ابھی نشستیں ہوا کریں گی آپ کی۔ اس صورت میں چونکہ اب میرے پاس ایک قلمدان ہے خزانہ کا، تو اس میں جو بھی آپ کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہوں گی، میٹرز ریلیٹڈ ٹو فائنانس ان کنکرنس ود انفارمیشن منسٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اس میں میری طرف سے میں آپ لوگوں کو یہ اعتماد دلانے میں کوئی کمی محسوس نہیں کروں گا، لیکن چیزیں سسٹمیٹکلی ہوں۔ اور ان کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی ان کاوشوں کو جو 3 دہائیوں پہ محیط رہی ہیں گلگت بلتستان کے ہر اس صحافی کو جس نے انتہائی مخدوش حالات کے اندر، جس نے انتہائی شدید موسمی حالات کے اندر بھی صحافت کا علم جو ہے وہ بلند کیے رکھا، ان کو یہ جو آج کی نئی نو منتخب اسمبلی ہے جس میں آپ جیسے ہی ہم دوست ہیں، ان کا سرخ سلام۔ اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر یہ جو سپاسنامہ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر منسٹر انفارمیشن صاحب جو ہیں اپنی گزارشات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوئی، جہاں جہاں منسٹر صاحب ہمیں حکم دیں گے، جہاں جہاں منسٹر صاحب ہمیں ساتھ چلنے کا کہیں گے، کیونکہ آپ کے ریلیونٹ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سپاسنامے کا جواب یہ دیں گے۔ لیکن ہماری جو آپ کے لیے سب سے پہلے تو نیک خواہشات ہیں، اس کے بعد چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے چینلائز کر کے آگے کو لے کے جانا۔ ریاست کا اگر چوتھا ستون مضبوط ہوگا تو یقیناً ریاست مضبوط ہوگی، اور گلگت بلتستان کی نوزائیدہ گلگت بلتستان کا جو نوزائیدہ سیٹ اپ ہے یہ ابھی بھی نوزائیدہ ہے، اور اس نوزائیدہ سیٹ اپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہم جتنے افیکٹو رہ سکتے ہیں اتنا ہی آپ لوگوں نے بھی افیکٹو رہنا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ایفرٹس آپ کی ایفرٹس کے ساتھ سینرجائز کریں، اور ریسیپروکلی آپ سے بھی یہ توقع رکھیں گے کہ آپ اپنی ایفرٹس ہماری ایفرٹس کے ساتھ سینرجائز کریں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو انتہائی مشکل حالات میں، مخدوش حالات میں صحافت کا علم جو ہے وہ سربلند کیے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب نوا صاحب، اور یقین یہ ہے کہ آپ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، آپ سے امیدیں، بہت ساری امیدیں ہیں کہ اس میڈیا انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا رول ہے وہ اپنا ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب وزیر اطلاعات اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب فتح اللہ خان صاحب کہ وہ اپنے ذریعہ خیالات کا اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے صدر پریس کلب خورشید صاحب اور میرے بھائی وجاہت علی اور ان کے ساتھ جتنے یہاں پہ سینئر صحافی ہیں، خصوص ایمان شاہ بھائی اور راجہ صاحب، مقبول صاحب، اور تمام میرے دوست احباب، اور آپ گلگت بلتستان کے مختلف ادوار میں آپ نے مختلف حکومتوں کے ساتھ یقیناً کام کیا ہے، بڑے قریب سے کام کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے پچھلے 27-28 سالوں سے ان برف سے ڈھکی ہوئی جو پہاڑوں کے بیچ مشکل اور دشوار گزار راستوں میں آپ نے اپنی سروسز دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت مشکل علاقے کے اندر، اور یقیناً پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ما سوائے گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، ایون فاٹا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پرنٹ میڈیا ہو یا پھر الیکٹرانک میڈیا ہو،
इसका कोई ज़्यादा इसको पजीराई नहीं मिली। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं टेलीविज़न पे कि जिसकी शायद ऐसी कोई वैल्यू ना हो, ऐसी शख्सियत जो घर से निकले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केस के लिए जाते थे या जाती थी, मैं इशारे में बात करूँगा, तो तमाम मीडिया उसके पीछे पड़ जाती घर से निकल के, यहाँ तक कि उसके कपड़े कैसे पहने हैं, उसने क्या कुछ उसके जस्चर के बारे में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मीडिया डिस्कस करता था। तो बदकिस्मती से इस इलाके में अगर बड़ा डिज़ास्टर भी आता है तो हमें कोई कवरेज नहीं मिलती। अब वाहिद ये प्रिंट मीडिया है और चंद अखबारात हैं जिन्होंने आँख कान बाजू बन के आपने गिलगित बल्तिस्तान को जो सर्व किया है, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया है बैनुल अक़वामी सतह पे और नेशनल लेवल पे, दोनों सतह पे। ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सियासतदान और जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी का, एक चोली दामन का जो साथ है। यकीनन सियासतदानों ने अपने उस मुफाद की खातिर आप लोगों के साथ वो आपकी जो चीज़ें एड्रेस करनी थी शायद नहीं की होंगी। हम भी नए हैं, बुलंद बांग दावे करने नहीं आए हैं, ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। इंशाअल्लाह ताला मिल के एक दूसरों के साथ कि इस वक्त की सूबाई हुकूमत, सहाफ़ी बरादरी और फिर अखबार के जो मालिकान हैं और बिलखुसूस आपका ये जो जीबी का जो प्रेस फाउंडेशन एक्ट जो नंबर 1 पॉइंट पे आपने लिखा है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो 8-9 पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके साथ कोशिश करूँगा अपना इनपुट दे दूँ गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो एक्ट है, इंशाल्लाह फर्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ आज वादा करता हूँ कि इसको हम अप्रूव करवा देंगे। और गवर्नर साहब की कंसर्न 1-2 बंदों से कल मेरी बात भी हुई है मुतल्लिका, तो ये हो जाएगा, छोटी सी बात है, ये आपका हक है। ये एक्ट मंजूर होगा और आपका ये प्रेस फाउंडेशन जो है, इससे आपका ये पूरा जो आपकी जो बिल्डिंग है, मैं जो समझता हूँ ये वाली बिल्डिंग नहीं, मतलब आपके जो दिमाग के अंदर जो एक बिल्डिंग है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह इब्तदाई तौर पे। और उसके बाद जो आपने उसकी बात की है, ग्रांट है फॉर मीडिया पर्सनल्स, सहाफ़ियों के लिए और प्रेस क्लब के लिए, अभी मैं कोई आपको ऐलान नहीं करूंगा कि इतना ग्रांट देंगे, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो कल को आप ही के कैमरे के थ्रू और सहाफ़ी भाई उसको याद दिला के बड़ा मुश्किल कर देते हैं। तो मिनिस्टर साहब बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इंशाल्लाह हम दोनों इसको रैम के बाद, क्योंकि ये हमें हमारे इल्म में अगर कल आ जाता, थोड़ी बहुत हम स्टडी कर लेते, तो आज हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ बैठते, डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों का जो है। क्योंकि एक्ट के बारे में मुझे तो पहले से पता था कि ये एक छोटे से लकुने की वजह से ये थोड़ा सा इसकी करेक्शन के लिए डेफर हुआ था। तो ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके लिए फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, कल इनके सेक्रेटरी साहब से और सेक्रेटरी लॉ से बहरहाल जो बातें हुई हैं, ये कोई मसला नहीं है। तो ग्रांट्स के लिए इंशाल्लाह इतना ज़रूर कहूँगा कि हम प्रोफेशनल और ग्रास रूट लेवल के सियासी हैं और यकीन करें ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों के घर घर जाके वोट लिया है। और उसी ईमानदारी को सामने रखते हुए जो कुछ कर सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा, वक्त आपको बताएगा कि वाकई पिछले अदवार की दोनों जो हुकूमतें हैं उनमें
اور ابھی کی اس حکومت میں بالخصوص آپ کے پریس کلب اور پھر اس کے علاوہ جتنی آپ کی صحافی برادری ہے، جرنلسٹ ہیں، اخبار کے مالکان ہیں، بہت ساری چیزوں سے میں خود بھی واقف ہوں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ بڑا وقت میرا ذاتی طور پہ بھی گزرا ہے. تو یہ جو گرانٹ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں گے، اتنا میں کہوں گا اس پہ. اور نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کے لیے میں انشور کرتا ہوں کہ میں سول بیوروکریسی سے، پولیٹیکل اپنے سینئر سے، چیف منسٹر صاحب سے مل کے آپ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز کے لیے پورا میں ایفرٹ لگاؤں گا. یہ بھی میرا وعدہ ہے، کیونکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے ممالک کی طرف بھی جانا چاہیے جہاں پہ حالات خراب ہیں، جہاں پہ مطلب اندرون خانہ کچھ ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں خلفشار ہے. آپ امریکہ اور لندن کی نہ سوچیں، آپ ادھر جائیں جہاں پہ حالات خراب ہے، وہاں آپ جا کے کچھ اسٹڈی کریں. میری مطلب ہے، میں ممالک کا نام نہیں لیتا، بہت سارے ایسے ہیں. اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بس بات صرف اتنی ہے کہ وفاق سے جو پیسہ آتا ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ پیسہ اگر ایمانداری کے ساتھ ڈسپرس ہو، پہنچے نچلی سطح میں، اور اس میں بیچ میں کوئی کھانے پینے والا نظام نہ ہو. اور یہ آپ کی اس کیمرے کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کھانے پینے والا نظام میری دونوں منسٹریز میں نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے سو ہوتا رہا ہے، یہ کلیئر، یہ میں واضح کرتا ہوں، کیونکہ میں بس اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا. وہ وقت بتائے گا کہ ویسے کون کھاتا ہے، جنہوں نے کھایا ہے اس سے کیسے نکلنا ہے. اور پھر پریس کلب کے لیے گرانٹ پرسنلی طور پہ میں اپنی جیب سے ادھار نہیں، نقد 1 لاکھ دے کے جاؤں گا آپ کے سامنے، اپنی جیب سے نقد لے کے بھی آیا ہوں، اسی لیے کہ یہ پھر وہ بات نہ ہو کہ انہوں نے اعلان کیا تھا، ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی تھی. تو یہ میری جیب سے ہوگا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اب یہاں بیٹھ کے میں ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا. یہاں پہ پی آئی ڈی کے بیٹھے ہیں، منسٹر صاحب فائنانس کے بیٹھے ہیں، پھر ایک سسٹم ہے اس کے اندر ان ہو کے، تو اس کے لیے جو پرماننٹ بیسس پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں کے جو سینٹرل پریس کلبز ہیں ان کے لیے بڑے کروڑوں کے حساب سے ان کے فنڈز ہیں، اور یہاں پہ اگر نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو 15-20 لاکھ روپے جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ سال کی ہے سر، بہت کم ہے، بہت کم مانگا ہے. آپ نے یقین کریں، ہم ایسے ہی چیزیں پیسے اڑاتے ہیں غلط چیزوں کے اوپر، گاڑیوں کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے اوپر ہم کمائی کر دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو 20-30 لاکھ روپے سال میں اس پریس کلب کو دینا کوئی بڑا سودا نہیں ہے. میں کنونس کروں گا انشاءاللہ تعالی. باس بیٹھے ہیں، یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کسی نہ کسی طرح دیں گے، ہم اس کے اوپر بالکل کلیئر ہیں. اور آپ نے انکوائری کی بات کی ہے، ایلوکیٹڈ بجٹ ہوتا تھا جو اس کو میرے سے کٹ لگایا ہے، وہ اگر کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں ہیں تو آپ مجھے پرووائڈ کریں، میں تھوڑا سا اس کو خود پرسنلی دیکھوں کہ آپ ہاں وہ چیزیں دیکھیں یہ کیوں کٹا ہے، اس کے اوپر ذرا بات ہم کریں کہ اس کو کیسے ری انسٹیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ پازیٹیو میری طرف سے جواب لے لیں. صحت کارڈز کے حوالے سے آپ نے بالکل 100% کہ آپ کی لائف انشورنس شاید آپ نے نہیں رکھا ہے اس میں، لائف انشورنس بھی تھی، ٹھیک، وہ فائل بھی ان کی طرف سے گئی ہے، لیکن ابھی پڑھا تھا آپ نے لائف انشورنس کا؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ رسک میں ہوتے ہیں، سفر کے دوران بھی رسک ہے، پھر آپ اس موب کے اندر جاتے ہیں وہاں بھی رسک ہے. ٹیلی ویژنس میں ہم نے دیکھا ہے بڑے صحافی مطلب ان کی شہادتیں بھی ہوئی، اس کے پروگرام کے دوران
मतलब ऊपर वो बड़े वाले उसके कैमरे से DSNG के उधर से भी गिरते हुए और मरते हुए हमने देखा है। तो ये बिल्कुल लाजमी तौर पे आपका लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, होना चाहिए। उस पर भी मेरी पूरी एफर्ट होगी और जान लगा के और जान लड़ा के आपके लिए ये करवा देंगे इंशाल्लाह। फिर ट्रेवलिंग के हवाले से चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी सहाफ़ी बरादरी जो ट्रेवलिंग करती है यहाँ से इस्लामाबाद या कराची जहाँ भी, तो आपके लिए स्पेशल पैकेज होना चाहिए। कितने होंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 200-250 बंदे होंगे, तो जायज़ डिमांड है। इस पर भी मेरी उनसे बात होगी, उसके बाद उनको कन्विंस करके ये चीज़ करके मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने बैठूं, ये जो पॉइंट्स हैं और ज़्यादा मज़ा हो। उसके अलावा मीडिया कॉलोनी, हाँ ये भी पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में ये इंसेंटिव्स लोगों को मिली हुई हैं, तो वाई नॉट फॉर गिलगित बल्तिस्तान। इसके लिए हमारे पास बैरन लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई बड़ा सौदा नहीं है या फिर उसकी बात नहीं है कि 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 कनाल ज़मीन भी जो ऐसी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ज़मीनें, तो उस पर आपको प्लॉटिंग करके आपको मकान खुद बना लें, ज़मीन आपको अलाट हो, इस पर भी असेंबली के अंदर हम कोई बिल लेके जाएं और हमारी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के सामने इसको कन्विंस करूं तमाम अपने दोस्तों को कि ये इनका बेसिक राइट है, हम दे सकते हैं, क्योंकि ज़मीन सब अल्लाह की है और आपको हम दें तो मज़ीद आपको एक एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, एक आपको उम्मीद होगी कि यार हमें हमारी जो 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 गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चूँकि माँ के मानंद होती है, बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, इसी तरह रियासत अपनी आवाम को पालती है। तो यही चीज़ें हैं, इंसेंटिव्स देके रियासत अपने उसको करती है। और फिर आपने टूर्स का कहा है, लाहौर अभी आपने करीब जाना है, उसके लिए इमीडिएट तौर पे आज और कल में मैं जिन से मिलना है, मिल के आपके लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और नाटकों से बात करेंगे, बिल्कुल आपको एक ख्वाहिश दे देंगे, वो ऐसी तोहफों में दे देते हैं तो आपको जायज़ काम के लिए क्यों नहीं देंगे। उसके बाद फिर बाबा रेवान साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए गवर्नर साहब से मिलना पड़ेगा, जिम्मेदारी उनको दी थी, उनसे मिल के इंशाल्लाह मैं वो करूँगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का और इंजीनियर्स जो जर्नलिस्ट हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इस प्रेस क्लब में आए, जब भी अखबार को उठा के देखा, हमें आज 12-13 साल जो जहद मुसलसल की सियासत में इस मकाम तक हम पहुँचे हैं, तो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की स्ट्रगल के बाद आपके उस कलम और आपके उस कागज़ को आपने जब हमें तरजीह दी, हमें प्रायोरिटी दी और आज इस मकाम पे हम पहुँचे, मैं ये अहम बात जो दिल से निकाल के आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त हम वज़ीर बने और मैं पहली दफ़ा किसी सरकारी गाड़ी में बैठा, तो बैठते साथ ही मैंने एक चीज़ मेरी जहन में क्लिक हो गई कि आज मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जो पलक झपक में आना है। 5 साल तो बड़ा वक्त नहीं होता, 2 इलेक्शनों में 5-5 साल का मैं खुद गुजार के ये तीसरा इलेक्शन जिसमें 15 साल गुजरे, तो ये गाड़ी भी चली जानी है, ये सीट भी चली जानी है, सब उधार है, इंसान ही अगर उधार है इस दुनिया के ऊपर, और फिर ये कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा अभी हूँ कि मुझे जिस मनसब पे मेरी जमात ने बिठाया है, मेरी अकाउंटेबिलिटी इंसान के सामने तो बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह पाक के सामने मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी को सोच के मैंने चलना है, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और उसके लिए मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीपेक एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता है। यहाँ पे
इकोनॉमिक जोन अभी आपका बनने जा रहा है, फिर उसके बाद ग्यामर डैम बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो के हैं 350 मेगावाट्स के, 2 के टेंडर्स हुए हैं, 2 के टेंडर्स होने अभी बाकी हैं। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इस खत्ते में अब आ रहे हैं। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम और आप मिल के एक सॉफ्ट इमेज कैसे दे सकते हैं। सूबे के सॉफ्ट इमेज देने की बात है। बाकी सियासी तौर पे आप जो क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर करते हैं, इंसान को माइंड भी नहीं करना चाहता है, वो क्रिटिसिज्म साथ साथ चलती है, कोई मसला नहीं है इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन मिन हैसुल कौम कि हम गिलगित बल्तिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को कैसे क्रिएट करें नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, हम अपनी उसको सफीर बन के हम किस तरह से इसको प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए एक सजेशन मेरी ये भी होगी कि हम सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, गवर्नमेंट सतह पे, जीबी में भी करवाएं, उधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब वालों से मिलके उसके लिए भी हम कोई फंड एलोकेट करवाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं मेरे और मनवा के पास। प्लानिंग में मैं हूँ और फाइनेंस में ये हूँ, तो ये 2 बड़े इंटरलिंक होते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कन्वेंस अपने डिपार्टमेंट्स को करके आपके लिए ऐसे ऐसे सेमिनार जिसमें जो आप करते रहते हैं सरीना में मुख्तलिफ इवेंट्स आपके यकीनन हम देखते हैं हो रहे हैं, गवर्नमेंट सतह पे भी हमारी तरफ से भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, आपकी ये सारी चीज़ें हों, वो आपसे कुछ सीखें, आप उनसे कुछ सीखें। तो यही ज़िंदगी का सिलसिला है कि इंसान कब्र के उस दरवाजे तक इंसान स्टूडेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों से बढ़ के एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से शायद आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर वो ना हो, लेकिन अगले आने वाले वक्त में आपको पिछली दोनों हुकूमतों से डबल और ट्रिपल इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे, ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, जो क्योंकि आपका MNA होने के साथ साथ या मिनिस्टर होने के साथ साथ अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो गुज़िश्ता दिनों में इमरान खान साहब ने एक अपनी तकरीर में कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सेटअप के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तो इससे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि उस कमेटी से मुराद आया इसको फिर पैकेज की तरफ ले जा रहे हैं या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी। दोबारा रिपीट। हाँ, कमेटी वाली मैं बिल्कुल देखें, कमेटी का खुर्शीद साहब ने जो सवाल पूछा है, PM साहब ने यहाँ पे कमेटी अनाउंस किया है और यकीनन एक बहुत बड़ा फैसला हो रहा है जो अखलाकी तौर पे हो चुका है, अनाउंसमेंट जिसको कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने बड़ी हुकूमतें देखी, बड़े वज़राए आज़म देखे कि ब्लंटली किसी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, सरबराह ने स्क्रीन के सामने, लोगों के सामने कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने जा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा था। ऐसे ही दबे अल्फाज में कमेटियां बेशक बनती रही हैं। अब जब तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं और फिर फौरन हमारा ऑफिस है, उससे हट के तमाम स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान में, उन सब को ऑन बोर्ड रख के एक फैसला हो चुका है कि गिलगित को 5वां अबूरी आईनी सूबा दे दे। अब जाहिर है मेचोरिटी की तरफ जाना है, डॉक्यूमेंट बनेगा,
اور آپ کا سوال آپ نے آدھا پوچھا ہے، میں پورا کر کے دے دیتا ہوں. شاید آپ سرتاج عزیز کی اس کمیٹی کی بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. جی، وہ جو کمیٹی کے جو وہ ہیں اس کے سفارشات، وہ بہت بہترین سفارشات ہیں، بالکل بہترین ہیں. اس میں دیکھیں ان سفارشات سے آج کے دن تک کوئی 3 سے 3.5 سال گزرا ہے. اب 3 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب کی جو کمیٹی اسی چیز کو مزید اندر جا کے ایلوبریٹ کر کے کچھ چیزیں اور بہتر ہوں گی جس کی آپ امید رکھ سکتے ہیں. اور ڈاکومنٹس تیار ہوں گے، پھر قومی اسمبلی میں بل پیش ہوگا، وہاں پہ ووٹنگ ہوگی، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جماعتیں اس کو ووٹ کریں گی، اور اکثریتی رائے کے اوپر منظور ہونے کے بعد پھر سینٹ سے پاس ہو جائے گا اور آپ کا یہ صوبہ بنے گا. تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں اس کمیٹی کے اس لفظ کو نیگیٹو میں لے کے اخبارات میں بیانات دیتے ہیں، جس کا میرے خیال سے صرف بیان کی حد تک ان کی سوچ ضرور ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کنونسڈ ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. دیٹس اٹ. امتیاز سر. تھینک یو. میرا سوال پریس کانفرنس تو نہیں ہے، لیکن ایک اپنی انفارمیشن اور نالج کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کی تشکیل کے کافی دن ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے سوچا ہوگا، بیٹھا ہوگا، کوئی میٹنگ کی ہوگی. یہ جو ایک ہمارا آپ کا فیوچر پلان یا جو ڈیولپمنٹ جو آپ کا اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے آنے والے جون تک ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے انہوں نے مختص کر دیا ہے. تو ابھی کیا ایسے میں آپ کی جو حکومت ہے نان ڈیولپمنٹ میں تو کٹوتی نہیں کر سکتی، تنخواہیں پنشن اور مینٹیننس ہے، اب ڈیولپمنٹ نہیں رہ جاتا ہے جس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ریویزٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ جتنی اے ڈی پی پچھلی دفعہ جون میں منظور ہو گئی تھی اس کو تبدیل کریں گے ان ترجیحات کو، یا اس کو نئے ایک بجٹ لائیں گے ایک اسمبلی میں؟ اسی کے ساتھ ایک اور احتجاج میرا ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ وزیر اعظم آتا ہے تو میڈیا کو کی تعریفیں تو ویسے اس طرح کی محفلوں میں تو کی جاتی ہے، لیکن عملاً دل سے قبول نہیں کیا جاتا. اس کا مثال یہ ہے، وزیر اعظم آیا 6 کلومیٹر آپ نے میڈیا کو جس طرح نون لیگ والے کرتے تھے اسی طرح آپ نے بھی کیا. کسی میڈیا کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی گئی. جب تک ہمیں آزادی نہیں دیں، یہ فیسیلیٹیشن ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے پہلے ہمیں ایکسیس دے دیں، اس کے بعد یہ فیسیلیٹیشن پہ ہم آپ دے دیں گے تو شاید ہمیں تسلی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہاں امتیاز بھائی، اس میں آپ کا جو پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کوئی بھی چیز ہم جلد بازی میں آپ کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ مختلف حکومتیں آتی ہیں اپنے 100 دن کا پلان بتا کے چلی جاتی ہیں جلد بازی میں، عجلت میں. تو ہمارا پلان بہترین ہے. جو وفاق میں ہماری جو مرکزی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے اپنے تمام خزانے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے اس پروسیس کو تیز کیا جائے گا. جو پچھلی حکومت نے جتنے پروجیکٹس رکھے ہیں، جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، سب کے اوپر پیسے ایلوکیٹ ہو رہے ہیں اور ہوں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سانجی ہے، سب کی برابر ہے، وہ جس کسی گورنمنٹ نے بھی دی ہو. ہمارا پلان ہیلتھ، ایجوکیشن، پینے کا صاف پانی، یہ ہمارے بیسک گلگت بلتستان کو فوکس ہے. اور اس کے بعد ہماری جو یوتھ ہے گلگت بلتستان کی، اس سے بے روزگاری کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں ہیں جس پہ یقیناً گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے. اس کے لیے بہت جلد آپ کو ہمارا جو ایک میچور پلان وہ آپ کو ہم ڈسکلوز کریں گے، چونکہ ہم اس وقت خیر الیکشن کے دوران اور الیکشن سے پہلے بھی حلقوں کے حساب سے پرائورٹیز ہماری سیٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کو جنرلی طور پہ پبلک کرنا وہ ہم کچھ ہی دنوں میں کر رہے ہیں، آپ کو ہم واضح کر دیں گے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، اب یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے
پرائم منسٹر آتے ہیں، پھر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوتا۔ میں جھوٹ بول کے کہ جی آپ کو ایکسیس میں کرواؤں گا، یہ غلط بات ہوگی۔ تو ہماری جو لمیٹیشنس ہیں اس سے آگے میرے بھی پر جلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اپنے آپ کو ایک وزیر، جتنے میرے اختیارات ہیں جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں کاغذ بھی پڑھتا ہوں، انگریزی بھی پڑھنا جانتا ہوں کہ وزیر کی کیا پوزیشن ہے، کتنا اختیار مند ہے، سب کو کمبل کو دیکھ کے پاؤں پھیلا کے ہم بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس طرح کی کوئی ہائی سیلیبریٹی آتی ہے اس کے لیے پہلے ہی ہم، چونکہ اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے، اب گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، تو ہم ریکویسٹ بھیج کے صحافی برادریوں کا ایکسیس اس پنڈال میں، اس فورم میں ہو، یہ ہم بالکل آپ کے لیے بات کریں گے۔ منظر صاحب، صاحب جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ماضی میں جو لوگ رہے اس طرح کی ہماری محکموں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی، کیونکہ جس محکمے کا قلمدان آپ کے پاس ہے ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے پلاننگ، دوسرا جو ہے انفارمیشن کا۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے جو پچھلے جو 5 سال تھے ہمارے جو گزرے، اس میں ایک عجیب سا ایک کلچر ڈیولپ کیا جو پی ڈبل ڈی اور اے جی پی آر سے بھی بدترین ہے۔ پی ڈبل ڈی میں 12% کمیشن، انفارمیشن میں 50% کمیشن، ایک کلچر ڈیولپ ہوا۔ اس میں ڈمی اخبارات بھی چھپے، تمام چیزیں ہو گئی، یہاں کے جو ورکرز ہیں، ہم جیسے چھوٹے مزدور لوگ ہیں، ان کی تنخواہوں تک بند ہو گئی، کیونکہ جب 50% ڈپارٹمنٹ میں دیا جائے، ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ان میں سے 50% ہم ایڈوائزر صاحب کو بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں ہیں اور اس کا ڈاکومنٹ ثبوت موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیب میں بھجوانا ہے، تھرو ڈپارٹمنٹ کو آپ بھجوا سکتے ہیں، نہیں تو عام شہری لے گا۔ اتنا بڑا جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے 5 سال میں کہ 50% پہ اشتہارات دینا، چھوٹے اخبارات کو نظر انداز کرنا، یا بڑے اخبارات کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنا کہ ہماری تاریخ میں خبر نہیں آئی، کیونکہ ایک منسٹر کی تاریخ میں خبر نہیں آ سکتی، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ منسٹر تو بنا اسی لیے عوام سے وعدہ کر کے اچھا کام کرنے کے لیے، کہتا میرا اچھا کام ثابت نہیں کر رہا ہے۔ یار اچھا کام کے لیے تو پبلک نہیں بیٹھی ہے، پبلک کو ہم نے اس چیز کی نشاندہی کرنی ہے رپورٹر نے جو وہ ماضی میں کر رہا ہے۔ ایک کوسچن یہ بنتا ہے۔ دوسرا کوسچن آپ کے الیکشنز کے حوالے سے ہے جو پبلک کے ذہن کے اوپر ہے کہ چونکہ آپ چیف منسٹر بن رہے تھے، بڑی اچھی آپ کی پوزیشن جا رہی تھی چیف منسٹر کے لیے، تو اچانک جو ہے گنڈاپور صاحب یہاں سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ یہ اندر کی کہانی کیا ہے؟ لوگوں کا بڑا الزام ہے کہ گنڈاپور صاحب اب گئے ہیں، آئندہ 5 سال تک وہ گلگت بلتستان نہیں آئیں گے، وہ کچھ سرمایہ بھی ساتھ لے کر گئے، بہت سارا کنفیوژن ہے پبلک کو، اس کو کیسے کلیئر کرے گا؟ نمبر 1، شگری صاحب، انکوائری، ڈمی پیپرز، یہ ساری چیزیں، میں ایک بات بڑی واضح جانتا ہوں کہ جو میرے سامنے صحافی دوست بیٹھے ہیں یہ بڑے مشکل سے یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، آئی نو، سب میرے دوست ہیں۔ مطلب یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اپنے گھر کے خرچے بھی بڑی مشکل سے کبھی کبھی پورا کرتے ہیں۔ اشتہارات کا، پیمنٹس کی رکاوٹ کا، جو باہر سے بیٹھ کے سنتے تھے اب انٹر ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم دیں، جو آپ کی باتیں ہیں میرے دل و دماغ میں بھی ہیں۔ ایک بات ہے، مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے عمران خان صاحب ہمیشہ، اور ہماری کابینہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ریاست کے اندر جو فلسفہ تھا وہ آپ کو دکھے گا۔ کوئی بیجان نہیں بچے گا جنہوں نے شرارت کی ہے اس سے پہلے، اور اب تو آپ سوچے ہی نہ کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو وہاں سے آتا ہے یہاں لوٹ مار کی طرف وہ چلا جائے۔ اور پھر میں نے وہ بات بڑی ختم کی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا ہے گنڈاپور صاحب کا، دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا پلیئر کرکٹ کی دنیا میں، دنیا کا سب سے بڑا کیپٹن کرکٹ کی دنیا میں، اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ لیڈرز کو دیکھیں جو ایک نڈر، بے باک اور سچا، صادق اور امین، یہ سب ملائیں، اس کا نام عمران خان ہے۔ اس کو پتہ ہے کس کھلاڑی کو گراؤنڈ کے کس حصے میں کھلانا ہے۔ مجھے جہاں کھلانا تھا وزیر اعظم صاحب نے، سیف اللہ نیازی نے اور علی امین گنڈاپور نے بہترین جگہ پہ مجھے کھلایا ہے۔
میں بڑا خوش ہوں اپنی اس منسٹری کے ساتھ. میری پارٹی کا فیصلہ ہے, میرا بڑا بھائی چیف منسٹر بنا ہے, اور شاید میں خود بن جاتا تو میں اپنے حلقے کے لیے شاید ٹائم نہ دیتا. میری خوش قسمتی ہے کہ میرا بڑا بھائی چیف منسٹر بنا ہے, چھوٹا بھائی اپنے حلقے کی سیاست بھی زندہ رکھ کے چلائے گا. ایک یہ چیز ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کے اندر جو بلے کے اوپر جو جیتے ہیں, ہم 2 بندے پرانے, میں اور امجد ذیلی صاحب, باقی جو ہم 10 میں سے جو 8 ہیں وہ ان کو ہم نے ہی شامل کیا تھا اس پارٹی کے اندر. میں بنفس نفیس خالد خورشید صاحب کو 18-25 جولائی کے فوراً بعد اسلام آباد میں شمس لون, اپنا طارق, شفا صاحب اور خالد بھائی, ان سب کو میں, جاوید منوا صاحب, اس وقت راجہ جلال صاحب گورنر نہیں تھے, الیکشن کے بعد ان کی ہم نے شمولیت کروائی. تو آج اگر فتح اللہ بھی کہ مجھے وزارت صحیح نہیں ملی, مجھے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, میں بھی اگر کہوں تو میرے خیال سے مجھے پھر اس پارٹی میں یا سیاست میں ہی نہیں رہنا چاہیے. بس مجھے جہاں میری پارٹی نے چاہا کہ یہ گراؤنڈ کے اس فیلڈنگ میں یہ کھڑا ہوگا, بہترین فیصلہ, دیٹس اٹ. باقی یہ سارے قیاس آرائیاں ہیں, یہ ہوا وہ ہوا. یہ ایک منظر صاحب کے سوال سے ایک بات ذہن میں آئی ہے. ایڈورٹائزمنٹ پالیسی بنی ہے جو پچھلے گورنمنٹ کے دور میں بنی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ صرف اس ایڈورٹائزمنٹ پالیسی پہ 100% عمل درآمد ہو جائے تو ساری شکایت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. وہ پالیسی آپ بھی مجھے دیں گے یہ اور ان کے پاس میں اپنے موجود ہے. ڈپارٹمنٹ سے بھی لے لوں گا. اچھا, امتیاز سلطان صاحب اس کے ساتھ میں. تھینک یو صدر صاحب. منسٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سابقہ جو وزراء تھے سابقہ حکومت کے, تو ان کی عموماً یہ شکایت ہمیں ملتی تھی کہ بیوروکریسی ہماری بات سنتی نہیں ہے, ہماری بات مانتی نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو بے بس, بعض معاملات میں بے بس ظاہر کر رہے تھے. تو آپ کی کیا ایسی طریقہ کار ہوگا اور کیا کچھ کریں گے جس کی وجہ سے بیوروکریسی آپ کی سنیں اور وہی باتیں جو سابقہ حکمران کہتے آئے تھے وہ ہمیں کم سے کم سننے کو نہ ملیں؟ دیکھیں, یہ والی باتیں 4 سال پورے کر کے جب 5واں سال شروع ہوتا ہے نا, اس وقت ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ کو خود پتہ ہے, اس کا یہی جواب ہے. یہ کون سی بات ہوگی کہ مزے کے ساتھ چلتے رہے, جا کے 4 مہینے 6 مہینے رہ جاتے ہیں, کوئی استعفیٰ دے کے ادھر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے بیوروکریسی میری بات نہیں مان رہا ہے, کوئی ہوم سیکرٹری کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی سیکرٹری ورکس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو بیوروکریسی بھی میرے اور آپ میں سے ہے, پڑھ لکھ کے اپنی محنت کر کے اس ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہیں. قائد اعظم کا آخری فرمان ہے, حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, جو سول انتظامیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, وہ قائم رہیں گے, انہوں نے نظام کو چلانا ہے. لڑائی کر کے میں ان کے ساتھ کیا کروں, کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے ووٹ لیا ہے, اس کے لیے بہت ساری جگہوں میں مجھے بیوروکریٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا ایک ورکر کی حیثیت, کیونکہ میں نے لوگوں سے وعدے کیے. تو یہ تو نہیں کہ ساری کی ساری طاقت مجھے دیں, بیوروکریٹ تم میرے گھر اس پہ دروازے کے اوپر کھڑے رہو, اب میں آپ کا منسٹر ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. مل کے چلیں گے. ہم چونکہ یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں لکھے پڑھے 85% آ گئے. ہم انشاءاللہ بیوروکریٹس کے ساتھ بیوروکریٹ بن کے بات کریں گے. وہ جب انگریزی بولیں گے ہم بھی انگریزی بولیں گے, وہ کاغذ کھولیں گے ہم بھی کاغذ کھول کے دیکھیں گے آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. فافن جیسے بڑے ادارے کے اندر رہ کے سروسز دے کے آنے والے وہ ہیں, مطلب ایک ہوتا ہے نا برین, پی ٹی آئی کے اندر اس وقت برین ہے. ٹوٹل پی ٹی آئی کے پروڈکٹ میں 23 میں سے 3 پرانے ہیں, باقی 20 تو ہم نئے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی دیکھی ہے, اکثریت ہماری لکھی پڑھی ہے. تو ہم چاہیں گے بحیثیت حکومت کہ ہم بیوروکریسی کے ساتھ امیکیبلی اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف گلگت بلتستان ان کو لے کے چلیں. وہ چونکہ ہمارے ماتحت ہیں, یہ واضح ہونا چاہیے. سیکرٹری وزیر کے ماتحت ہے, چیف سیکرٹری چیف منسٹر کے ماتحت, یہ قانون ہے.
बट यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तमाम सेक्रेटरीज के अपने पावर्स, वो अपने पावर्स यूज़ करें, मिनिस्टर्स अपने पावर्स यूज़ करें, और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जहाँ पे किसी न किसी को थोड़ा सा सब्र करना होता है। वो सब्र करना भी हमें आता है। हमने जब 4 दिन नाजायज़ तरीके से डीआरओ के ऑफिस में सब्र किया तो इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ईमान शाह साहब, गुजारिश है आपकी बात से पहले मैं ईमान शाह भाई के हवाले से एक बात करूं। सियासी उस्ताद भी है मेरे, अब बात करें मैं माजी की वो चीज़ें सर। एनीवे जो सवाल बनता है सर, मुझे थोड़ी सी ना मुख्तलिफ सी नज़र आई आपकी पार्टी। इलेक्शन से पहले भी, उससे पहले भी गवर्नर साहब आए, आपकी आधी हुकूमत रही 2.5 साल तक। वो गवर्नर सोते शाह की तरह बैठे रहे, उनका जो ना वो एक्टिविटी नज़र नहीं आई। एनीवे इलेक्शन हो गए, जैसे तैसे हुकूमत बन गई सर। तो मुझे एक चीज़ जो यूनिक नज़र आई, एक नई रिवायत डाल दी आप लोगों ने, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। वो रिवायत ये है कि जो हारे थे उनको आपने हार पहनाए, पार्टी के बजाय उनको लित्तर मारने के, उनसे कोई बाजपुर्स करने के, उनको कोई नोटिस जारी कर। जो कि एक क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, आपके साथ बहसत जर्नलिस्ट ताल्लुकात में आप आते रहेंगे। हो सकता है एज ए मिनिस्टर आपके साथ उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो प्रोफेशनली होगा, क्योंकि हम ज़ाती तौर पर हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपके साथ वो एहतराम वाला रिश्ता बरकरार रहेगा। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपके परफॉर्मेंस पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके अपने इस कलम के ज़रिए उस बात को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन ये एक मेरे पहला सवाल ये है, ये जो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की रिवायत डाली है कि जो हारे उनको आप लोगों ने ला के पार्टी के अंदर माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के ओहदे दे दिए। दूसरी जो आप मीडिया में आपकी हुकूमत को बने हुए हफ्ता भी नहीं हुआ, 5-6 दिन हो गए, खबरें आ रही है और खबरें ज़रा मुस्तनद सी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो टेंडर्स इस्लामाबाद में होने शुरू हो गए। पीएसडीपी के मसलन 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनका नाम चिलास के जो 4 मेगावाट का है वो तकरीबन, पहले तो यहाँ पे हाइड्रोल के 4 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो है ना 60 और 50 करोड़ में भी बनते रहे। अब माशाल्लाह वो 1 अरब और 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में टेंडर्स होने जा रहे हैं। तो काइंडली ये शुरू से ही आप थोड़ा इस पे ना थोड़ा ब्रेक लगा लें। ये जो मदीना की रियासत में ऐसा नहीं होता सर। मदीना की रियासत हम नाम तो लेते हैं, लेकिन लफ्ज़ तारी होता है, कपी सी तारी होती है उसका नाम लेते हुए भी, इतना आसान काम नहीं। दूसरा, तीसरी आपसे गुजारिश ये है कि जावेद अली मनवर जी हमारे छोटे भाई हैं, इनकी ख़ानदानी सियासी बहुत पुरानी रवायत रही है। हम तो इनको मिर्ज़ा हुसैन मरहूम के हवाले से जानते हैं, और जब पीटीआई में मिर्ज़ा हुसैन साहब आए थे तो पीटीआई में एक जान डाली थी, कोई एक्टिविटी नज़र आई थी। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि शुरू से ही जो आप वादे वही करके आए हैं, और माशाल्लाह जिस किस्म के 24 अप्रैल में आप लोगों ने वादे किए, वो 6-7 महीने बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस किस्म के वादे किए हैं। कहीं पे आपने ज़िला बना दिया, कहीं पे आपने 3000 वोटों पे 3 अरब के जो है ना वो नोट निशावर करने के माशाल्लाह ऐलानात किए हुए हैं। तो काइंडली उन ऐलानात को अपने जहन में रखना है। पब्लिक बड़ी शऊर हो गई है। ये जो 2015 का इलेक्शन हुआ था, इसके मुकाबले में जो 2020 का इलेक्शन था, इसमें जीबी के अवाम ने जिस मैच्योरिटी का, जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, इसको आप लोगों ने सामने रखना है। और बराए करम ये जो आपने पार्टी के अंदर, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि हारे हुए लोगों को तो लोग नोटिस लेके उनसे पूछते थे पार्टियों में कि आप ये सीट हार चुके हैं, और यहाँ पे तमाम हारे हुए लोगों को आपने ओहदे दिए। दूसरा, पीएसडीपी के प्रोजेक्ट से ये शुरुआत हो चुकी है, कहीं पे नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता वो जो हम कह रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट होगा, वो शुरू के हफ्ते में ही इस तरह की खबरों का मीडिया में आ जाना मेरे ख्याल में कोई नीक शुरू नहीं है। तो काइंडली इसकी ज़रा पहले अपने वाले की आप खुद दे रहे, मैं दे देता हूं, ये ठीक रहेगा। शहजाद बहुत शुक्रिया, आपने इतना जामे और तफसीली सवाल पूछा। उसमें आपने शुरू में जो गुजारिश की कि
چونکہ ہم سارے من حیث القوم روایتی سیاست کے عادی ہیں. آپ نے جو بات کی پچھلے 2.5 سال کی وفاق میں حکومت تبدیل ہوئی تو ہم نے روایتاً یہی دیکھا تھا کہ گلگت بلتستان کو لاسٹ کالونی کے طور پہ یا وائسرائے جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ دیتا تھا. تو ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت کی اصل روح یہاں پروان چڑھے. پچھلی جو مخالف ہماری حکومت تھی ہماری مخالف تھی ہمارا سیاسی نظریاتی اختلاف ضرور تھا لیکن عوامی مینڈیٹ لے کے وہ حکومت بنی تھی. تو بہت سارے فورمز پہ گورنر صاحب کے ساتھ بھی اور ہمارے آپس میں بھی جب منسٹری میں یہ بات ہوتی تھی تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جمہوریت کی اصل اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جو منتخب حکومت ہے اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے. لیکن ہم روایتاً جو ہماری سیاسی ثقافت رہی ہے اس میں ہم عادی رہے ہیں کہ وفاق میں حکومت تبدیل ہوتے ہی وفاق میں آئی ہوئی حکومت یہاں اپنے پنجے گاڑ دے. تو اس سیاسی روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی جو کہ نہ صرف ہمارے صحافتی اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھائیوں کو کے جو لینس ہیں ان کو عجیب لگی بلکہ ہماری عوام کو بھی کچھ چیزیں میں عجیب لگی. لیکن اس کی بنیادی وجہ صرف جمہوریت کا صحیح معنوں میں استحکام تھا. ایک چیز. دوسری چیز پاکستان تحریک انصاف جو آپ نے دوسرا پوائنٹ آپ کا ہے پاکستان تحریک انصاف یقیناً ایک نوزائیدہ جماعت ہے گلگت بلتستان کی. گلگت بلتستان کے سیاسی افق پہ پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً اس طرح سے بامعروج اور آپ کے اخبارات کے اندر جو ذرائع ابلاغ کی سرخیوں میں مرزا صاحب کی شمولیت کے بعد دیکھا گیا تھا. لیکن وہ جو کرنٹ تھا اور وہ جو جنون تھا وہ تھم گیا ان کی رحلت کے بعد. لیکن اس نوزائیدہ جماعت کو آگے لے کے جانے کے لیے یقیناً ورکر کی اہمیت ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور ورکر کو آگے لے کے جانا ہے. تو جن حلقوں کے اندر اگر ہمارے پرانے کارکنان یا عہدیداران یا ہمارے جو ممبرز ہیں وہ تھوڑے ووٹوں سے ہار گئے ہیں تو اس پارٹی کے استحکام کے لیے اس پارٹی کے عمومی مشن کے استحکام کے لیے ضروری تھا کہ ان کو کسی نہ کسی شکل میں اکوموڈیٹ کیا جائے. یہ ہماری جو ہارے ہوئے بندے ہیں جن کو اکوموڈیٹ کیا. تیسری جو آپ نے بات کی جی کہ ٹینڈرنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. اس میں یہ گزارش کروں کہ بعض چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا نیوٹرل لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. اس پہ آپ رسپونڈ کریں. یہ پی ایس ڈی پی کے جو ٹینڈرز کی آپ نے بات کی ہے ایمان شاہ صاحب, پچھلے دنوں 4 تاریخ کو ہینڈل کا جو پروجیکٹ تھا اس کا ٹینڈر گلگت میں ہی ہوا ہے. شاید آپ سب کو پتا ہوگا, آپ پتا کر لیں اس بات کا. بالکل یہ گلگت میں ہی ہوا ہے, 4 نومبر کو ہوا ہے. یہ غلط بات ہے کہ تمام ٹینڈرز ادھر ہوتے ہیں کیونکہ یہ بات غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں سمجھنے والی جو بات ہے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے, ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے جس کو آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کہتے ہیں وہ کشمیر افیئرز کا سیکرٹری ہوتا ہے, چیف سیکرٹری نہیں ہوتا. اب پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو, پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو اور میں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یہاں پہ بیٹھے اور ٹینڈر یہاں پہ ہو, یہ تھوڑا سا سمجھنے ٹیکنیکل چیز ہے. میں آپ کے کہنے سے پہلے میں تیاری کر کے آیا ہوں, چونکہ جب بندہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں, گورنمنٹ سے جب باہر چلا جاتا ہے تو ٹھوک کے بیانات دینا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ تھرو DWP اور تھرو P&D اور اس پروجیکٹ کا جو PD ہوتا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر پلس آپ کا چیف سیکرٹری سب ملا کے یہاں سے وہ ٹینڈر ہونے کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن بن کے پلاننگ کمیشن جاتا ہے. یہ ایک کلیئر چیز ہے. دوسرا جو آپ اس وقت جو محسوس کر رہے ہیں یا خود آپ نے محسوس کیا کل پرسوں میں اور آج کے اخبار میں بھی کہ جی تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے, تو اس کا لٹرلی جواب یہ ہے جو فیڈرل کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی مرضی ہے کہ وہ ٹینڈر اسلام آباد کرواتا ہے یا اپنے PD کو اس پروجیکٹ کہتا ہے کہ جی جا کے گلگت میں کریں. ایک تو یہ چیز کلیئر ہے. دوسرا آپ کے اس سے یہ جب بیان آیا تو ہماری آپس میں بات ہوئی
हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस को भी यहाँ शिफ्ट करवाएंगे। ये हमारा इरादा है कि ये वाली बात भी कोई न कर सके कि जी उधर होता है तो कौन सा वहाँ होने पे बस लूट हो गई, मार हो गई। बस सिर्फ टेंडर का अभी तक तो हुआ नहीं है। 4 तारीख वाला टेंडर भी ये गलत बयान था इनका कि ये उधर हुआ है। मैंने खुद डिपार्टमेंट से क्लियर किया सर कि ये टेंडर गिलगित में ही हुआ है, और जो कमेटी के मेंबरान थे मैंने खुद टेलीफोनिक आज सुबह पता किया कि क्या ये टेंडर गिलगित में हुआ। उन्होंने कहा कि जी मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, उस टेंडर की गिलगित में ही हुआ है। करके उसको कंसोलिडेट करके हमने इस्लामाबाद भेज दिया है चूंकि पीएसटीपी का था। तो ये थोड़ा सा वो गलत प्रमोट करने का एक सिलसिला है। बाकी जी ये जो पॉइंट नंबर 1 आपने खुद ही आप तैयारी करके आए हैं तो इसकी खबर भी अखबार में चली है, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी इसकी भी वजाहत कर दें सर, कौन सा? जंगलात में हाँ। एफसी की तैनाती के हवाले से। एफसी की तैनाती गिलगित बल्तिस्तान का जो जंगल है हम सबके लिए अहम है। ये अखबार में बयान थोड़ा सा उन्होंने मरोड़ के पेश किया है कि एफसी को बुलवाया गया है। एक सिंगल एफसी एहलकार कोहिस्तान का जो हुदूद है क्रॉस करके गिलगित बल्तिस्तान इंटर नहीं हुआ है। जो विद इन गिलगित बल्तिस्तान एफसी के एहलकार हैं उन्हीं को डिप्लाई किया है। ये बहुत मैं उसकी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। अब तासुर दिया जा रहा है कि एफसी को बुलवाया है, मजीद ये किया वो किया। हाँ, अगर 50, 100, 200 एफसी को बुलवा लेते फिर मेरे और आपके खजाने के ऊपर बोझ बनते वो कि जी क्यों बुलवाया है। हमारे ऑलरेडी यहाँ पे क्या कम है, जीबी स्काउट्स है हमारे पे, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है। 20,000 के बजाय 40,000 तनख्वाह देके उसी को आपको जी बैरियर के ऊपर ड्यूटी दें। तो ये बिल्कुल सर गलत है कि एफसी को मजीद बुलवाया है। अखबार का तासुर ये कहता है कि एफसी को आपने तैनात किया है, मजीद डिप्लाई किया है। एक भी नहीं आया है। कोई है अपोजिशन वाला हमें साबित करे, उसका जवाब फिर हम देंगे। जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका तारिक साहब। सर मैं ईमान शाह साहब के सवाल को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा कि अभी अगेन तकरीबन 8 आपकी हुकूमत बनी है, इसके साथ साथ जो इनामात हैं लोगों को वो मिलने शुरू हो गए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि और तनकीद की जा रही है सख्त आपकी हुकूमत पे। पहला तो मसला ये है कि इलेक्शन से पहले 1 लाख बोरी गंदम जो है वो उसका ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, और वो यहाँ पर पहुँचाई भी गई मुख्तलिफ जगहों पे। बैनर लगा के, आपके पार्टी का बैनर लगा के, इमरान खान साहब की तस्वीर भी उसमें लगा के वो जो है जारी किए गए। बाद में इजाफी 1 लाख बोरी का ऐलान किया था, वो अभी काट दी गई। 1 लाख बोरी इजाफी नहीं मिल रही, 14 लाख मिल रही है। अभी जो इन्होंने अप्लाई की थी दोबारा जो ये दिसंबर का कोटे की, उसमें काट दी गई 1 लाख बोरी। दूसरी चीज़ ये कि जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं उनको एक मुस्तकिल जो आपके इक़्तिदार संभालने उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। उनको किस बुनियाद पे फारिग किया गया, क्या वजूहात थी? और साथ साथ ये बताएं कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब के खिलाफ नैब ने जो है वो नोटिस भेजा है या तहक़ीक़ात शुरू कर दिया। क्या सिर्फ मेहदी शाह साहब को निशाना बनाया जाएगा या किसी और करप्ट शख्स के खिलाफ भी नैब कार्रवाई करेगी? अच्छा, ये जो 1 लाख जो पैकेज आया था ये कोरोना के हवाले से ये पैकेज आया था। ये सबसे पहले क्लियर हो जाए सारे, ये कोई इजाफा नहीं हुआ था परमानेंट बेसिस पे। कोरोना की वजह से मुश्किलात ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे हकीकत में देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में आटे का, गंदम का बहरान है, कमी है, आबादी बढ़ गई है और डिपार्टमेंट जो है वो मीट नहीं कर पा रहा है और माइग्रेशंस भी ज़्यादा हुई है। इस वजह से कमी बिल्कुल है। ये कोरोना का पैकेज था। अब कोई अगर इलेक्शन का पैकेज समझता है तो हम कुछ कह नहीं सकते, बल्कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोरोना का पैकेज था। और हेल्थ के जो एम्प्लॉयज निकाले गए हैं उनके ऑर्डर्स को ज़रा आप थोड़ा सा स्टडी करें। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपकी होनी चाहिए। उसके ऊपर 90 डेज लिखा हुआ होता है कि वो अपॉइंट ही 90 दिनों के लिए हुआ, बल्कि 89 डेज लिखा हुआ है।
अब थोड़ा सा डीप पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको खुद मिलेगा, जो सच्चाई की बातें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके परमानेंट एम्प्लॉयज को निकाला है, नेवर। 89 डेज के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर कोरोना पर्पस, उनकी सर्विसेज ली गई हैं। अब ये ज़रूर है कि हम उनके लिए ये इंशाल्लाह काम करेंगे कि उन्होंने मुश्किल टाइम जो है कोरोना के उस पर उन्होंने सर्विसेज दी हैं। अब जैसे ही पोस्टें हेल्थ में वैकेंट होती हैं उन्हीं को प्रायोरिटी बेसिस पे इंडेक्ट किया जाए, ये उनका अखलाकी हक भी बनता है, उसके लिए हम तैयार हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। नेब का मेहदी शाह साहब का शायद हफीजुर रहमान साहब ने भेजा होगा, पुराने केसेस अब जिंदा हो रहे हैं, हमने तो नहीं भेजा, हम तो कल आए हैं, हमने नहीं भेजा। जी सर, ये बिजली के हवाले से हमने देखा कि आपकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो नजर आता है। अभी गिलगित क्योंकि आपका हल्का भी है, जो शॉर्ट टर्म आपकी क्या पॉलिसी है सर इसका लोड शेडिंग को कम करने के लिए? बल्कि एक शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म आपने खुद जवाब दे दिया। मीडियम टर्म की तरफ आता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नालाजात से हमें बिजली मिलती है ना, नालों से बिजली मिलती है, क्योंकि रन ऑफ द रिवर में फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में 40 माइक्रो पावर हाउसेस जो KPK की गवर्नमेंट इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुई, चतराल, ये दीर जाके ये जो मालाकंड डिवीजन का जितना भी इलाका है, पिछले टेन्योर के 5 सालों में उन्होंने माइक्रो पावर हाउसेस बनवाए, 100 kVA, 200 kVA, 300 kVA के बिल्कुल माइक्रो वाले। तो एक गांव के लेवल पे, मतलब जिस गांव में 300 घराने हैं उसके लिए 100 kVA का काफ़ी है। वो हमें 40 मिल रहे हैं, 40, और एक साल में एक पावर हाउस कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा एक हॉल बनाना है, टरबाइन आता है, टरबाइन फिक्स करना है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट के मुताबिक 2 से 2.5 करोड़ पे एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, सस्ता भी है, बिजली भी अच्छी होती है। ये मीडियम टर्म है। शॉर्ट टर्म जो है, जो आजकल लोगों को बिल्कुल बिजली के ऊपर बड़ी परेशानी है, उसके लिए थर्मल के ऊपर हम बैठेंगे। काबीना का हमारा इजलास विद इन 3 और 4 डेज होना है। उस काबीना की मीटिंग में हम फैसला इंशाल्लाह करेंगे। स्पेशली जो हमारे डिविजन्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं, गिलगित डिस्ट्रिक्ट है और फिर स्कर्दू है, उसके बाद चिलास है, जहाँ पे हुकूमत की मशीनरी काम कर रही होती है और ज़्यादातर माइग्रेशंस इन 3 जगहों पे हैं। हम थर्मल के ऊपर कोशिश करेंगे कि जनरेटर्स को तेल मिले और वो तेल ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो, जो नहीं होता है। इससे उसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करके हमारी कोशिश होगी कि जितना थर्मल का हमारे पास जनरेशन मौजूद है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह इसकी असिस्टेंट चाहिए होगी उस टाइम। अच्छा फतेहुल्लाह साहब, एक मिनट थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा वकार का सवाल अभी कोशिश साहब ने शुरू में आपसे सवाल पूछा था कि ये आईनी कमेटी के हवाले से जो बलूचिस्तान की हैसियत के हवाले से फैसला हुआ, 17 जजीज कमेटी ने भी एक सिफारिशात की थी जिसमें 5 अहम नुकात जो है वो बताए गए थे गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और मुस्तकिल कश्मीर का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत होना है। 1948 में भी एक फैसला हुआ जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की जानिब से एक मुआहदा हो गया जिसको 1949 का मुआहदा कहा जाता है। उस मुआहदे के तहत जो है हुकूमत पाकिस्तान अभी गिलगित बल्तिस्तान में कंट्रोल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक। तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार है कि मेरे खित्ते के हवाले से मेरे बारे में फैसला करे, मेरे फैसले के बगैर? दोस्त आपका नाम क्या है? वकार। वकार का सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे खित्ते के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 24 के हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो हमारे ही खित्ते के लोगों ने भेजे। मेरी गुजारिश सुन लेना। चले दोबारा। मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली जो है वो लेजिस्लेटिव असम्बली है।
यहाँ से एक करारदाद पास होता है मुस्तैद 2009-2015 की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करती उस वक्त एक करारदाद पास हो गया जी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया। अब यहाँ पर प्लान ये हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसल का जो टेन्योर है वो 3-4 महीने के बाद पूरा हो रहा है। उसके बाद फिर पैसों के बलबूते पर आप लोग अपने जो है वो नुमाइंदों को लाएंगे कौंसल में, उनके जरिए एक ऐसा फैसला करेंगे जो यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कोई सुदमंद साबित नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये है। सवाल क्या है आपका? खदशा है। मेरे खिते का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मेरी गुजारिश सुन लेना जी, आपने कमेटी की बात की। पहली चीज तो कमेटी के ऊपर जो अबहाम है, कमेटी 27 कमेटी थी, उसकी सिफारिशात मुरतब की गई और वो तकरीबन अक्रॉस पार्टी अक्रॉस स्टेक होल्डर सबके लिए काबिल कबूल वहाँ पे सिफारिशात मुरतब की गई थी। अब जिस कमेटी का तस्करा हुआ है, इस कमेटी ने लेजिस्लेशन की मॉडलिटीज तय करनी है कि हम लेजिस्लेशन का बिल ड्राफ्ट करेंगे, उसमें यकीनन हमारा भी इनपुट होगा। लेजिस्लेशन की मॉडलिटीज तय करनी है कि ड्राफ्ट कब बनेगा, कैबिनेट से कब अप्रूव होगा, लोअर हाउस में कब जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में कब जाएगा, वापस हाउस पे काम होगा, पूरी टाइमलाइन पे काम होगा। एक चीज। दूसरी चीज आपने गुजारिश की कि एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें आपकी सारी बातें जायज़, आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को आईनी दायरे में शामिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने मुतवातिर औकात में 6 दफ़ा मुत्तफ़िका करारदादें मंजूर करके वफाक को भेजी। मुत्तफ़िका करारदादें 1994 की कानून साज काउंसिल थी, कानून साज काउंसिल, उसके बाद 2007 की नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव असम्बली, उसके बाद गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के तहत मुंतखब होने वाली कानून साज असम्बली, अब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली बन गई है हमारे जो गवर्नेंस ऑर्डर 2018 के मुताबिक। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि यहाँ पे भेजने वाले जो नुमाइंदे हैं वो भी इसी कौम की आवाज़ है। हमें भी अवाम ने मैंडेट दे के हाउस में भेजा है, तो हमारे पीछे भी यहाँ पे तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पीछे अवाम का मैंडेट मौजूद है। तो यकीनन इस फ्लोर के ऊपर से भेजी जाने वाली करारदाद इस कौम की आवाज़। अच्छा फ़तेहुल्लाह साहब, मेरे 2 सवाल है, एक खजाना साहब से और एक आपसे। ये सियाहत के हवाले से खान साहब का विजन जो है क्लियर है। ज़िला गिलगित के अंदर भी कुछ ऐसे सियाती मकामात हैं जो अभी तक दुनिया के नज़रों से ओझल है, उनके लिए आप कैसे इकदाम उठाएंगे? दूसरा, वज़ीर ख़जाना साहब बता दें कि ख़जाने की पोजीशन क्या है, खाली दिया गया है या ख़जाने में कुछ तोहफे में है आपको दिया गया? देखिए, मैं पहला शॉर्ट बता देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोग, यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसी लोग स्विट्ज़रलैंड और जाके मलेशिया की बातें ज़्यादा करते हैं। आपने कहा ना, तो हमने मुसख्खर करना है, ये बात सही है। अब मुसख्खर से याद आया कि रात को मैं और मनवा साहब कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि यार आपने गाशो झील का नाम सुना है? इसने कहा यार किसी से सुना ज़रूर है, तो किसी ने देखा नहीं है। शायद मेरे अलावा या एडवोकेट साहब है मेरे भाई यहाँ पे, इनके अलावा किसी ने शायद नहीं देखा, चाहकर भी नहीं देख सकते, चाहकर भी नहीं देख सके। तो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे खूबसूरत झील मेरे गांव जगलोट से आगे जाएंगे, चकरकोट से आगे एक गाशो झील है। वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा दुनिया को मुसख्खर करो, लेकिन मुसख्खर करने के लिए माल नहीं है मेरे और आपके पास, पैसे नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकते, टूर नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपका ये कुटवाल लेक आगे, इस किस्म के बड़े लेक्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं हुआ है। सिर्फ खान साहब की नोटिस में लाने वाली बात है कि जी फिलहाल जगह में इतने किलोमीटर रोड बनाने के बाद इतनी खूबसूरत जगह है, लेक है, जंगल है, ये है, वो है। आपको खुद पता है, उसने मिनट नहीं लगाना है, कहना है यार PSDP में डालो कर दो। अब उसी लेक झील जो है गाशो झील, जिससे 12 मेगावाट बिजली आपकी पैदा हो सकती है। रात को इनसे और एक और बंदा हमारे दोस्त है, उनसे ये बात हुई, एक तरफ से बिजली पैदा हो, दूसरी तरफ से आपके लिए खूबसूरत जगह। इसी तरह कुटवाल लेक है, फिर फंडर में बड़ी बड़ी जगह हैं जो हम अभी आए हैं। हमारे मिनिस्टर साहब बड़े सॉफ्ट सोच वाले हैं, राजा मकबून साहब, नासिर अली खान, उनकी जिम्मेदारी है, लिखे पढ़े हैं,
इंशाल्लाह ताला वो अपनी पूरी एनर्जीज लगा के अपने इस डिपार्टमेंट के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान के गुर्बत के खात्मे का सबब बनेगा। हमें तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह। अपने ख़जाने के हवाले से जो सवाल किया उसमें यकीनन ये सवाल बनता है जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हो, जहाँ पे हमारी अपनी रेवेन्यू कलेक्शन बड़ी अच्छी होती हो, तो उस वक्त जाने वाली हुकूमत आने वाली हुकूमत को कोई तोहफ़ा दे के जाती है या कोई जनाब बोझ दे के जाती है। गिलगित बल्तिस्तान प्राइमरीली ग्रांट इन एड पे चलने वाला सूबा है और हमारी जो टोटल महसूलात हैं उनका हुजम जो है वो बताने के काबिल नहीं है। तो इस सूरत में हमारी कोशिश ये है कि जो जिस ग्रांट पे इस सूबे ने चलना है उस ग्रांट में वफाकी हुकूमत के कानों तक अच्छी तरह से हम अपनी बात अपनी आवाज़ पहुँचा सकें और वो ग्रांट खातिर खा लेके आएँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह खजाने की सूरत हाल बेहतर होगी। लास्ट में मैं अच्छा है किसी का सवाल कि मैंने खुद भी एक बात सियासी बात एक छोटा सा सवाल है सर कि खजाने की ये पोजीशन है 34 रुकनी मेंबरान असेंबली के अंदर उनमें से 24 को पोर्टफोलियोज दिए गए, क्या समझते हैं वो खजाने पर बोझ है या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था तो उसमें ख़वातीन को नज़रअंदाज क्यों? देखिए इसमें ख़वातीन ओवरलुक ज़रूर हुई हैं, लेकिन ख़वातीन का जो एक्सपोजर है या ख़वातीन की जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैबिनेट के अंदर ही। असम्बली के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, चूँकि असम्बली ने मुक़न्नना ने अपना काम बेहतर अंदाज में स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर करना है और जो जमहूरियत और सियासत की रूह में स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमान की ज़बान में स्टैंडिंग कमेटीज़ को असम्बली या ऐवान के आँख और कान कहा जाता है, तो भरपूर नुमाइंदगी मिलेगी उन स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर। और जहाँ तक आपने बात की भारी भरकम बोझ की, इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए जिस अंदाज में हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करने का अहद किया हुआ है और खान साहब ने जिस अंदाज में कहा है कि सादिक और अमीन, तो हम सारे जो हैं वो कोई यकीनन आखिरी तक नहीं रहेंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, उस बुनियाद पे बहुत सारे हो सकता है रिप्लेस करें एक दूसरे को, हो सकता है अच्छे काम करने वाले परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। अच्छा, आखिर में मैं एक अहम बात, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मेरा जो हल्का जिसका इलेक्शन हुआ और पूरे पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह में ये हल्का बड़ा मशहूर रहा, आप सबको पता है। इस पे मैं आप सबकी इतला के लिए इस हल्के से मुझे तीनों मकातिब फ़िक्र का वोट मिला। रिजल्ट्स आप खुद उठा के चेक करें, पोलिंग स्टेशंस उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैमिलीज, ट्राइब्स, कौमें, सबका हमें वोट मिला। एक सेकंड के लिए मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ये सबसे बड़े फ़ख्र की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि मैं किसी मस्जिद के मेहराब के पास गया हूँ, लानत हो उस बंदे के ऊपर और दिखाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लोगों ने मस्जिदें इस्तेमाल करके आए हैं असेंबली में। शुक्रिया, हमारे पास आज आए जनाब फतुल्लाह खान साहब से बात और उसके साथ वज़ीर खजाना जावेद नंबा साहब, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मीडिया के इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। थैंक यू। मजाज भाई कट करूं? शेल्ड भी लगती है।